Kudiyattam, the only surviving form of Sanskrit theatre, with a history of at least 1,000 years, and recently proclaimed a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Limited for centuries to the temple theatres of Kerala, Kudiyattam was tied for a very long time to traditional tastes and modes of appreciation that were progressively getting more and more outdated. However, in the latter half of the 20th century, a number of visionary artists engaged in heroic efforts to take this unique form of theatre out of its traditional ritualistic context and to present it to the world at large. Led by Paingulam Ramachakyar, the iconoclast who first brought Kudiyattam out of the confines of the temples, this group of visionaries included such stalwarts as Mani Madhava Chakyar and Ammanur Madhava Chakyar. Following them in their footsteps were their disciples and students who went further in bringing this exceptional theatrical form to the attention of the world. Kalamandalam Shivan Nambudiri, the first non-Chakyar to learn Kudiyattam at the Kerala Kalamandalam under the late Paingulam Ramachakyar, is one of the foremost Kudiyattam artists of the present generation. For the last 4 decades, he has continued in the footsteps of earlier stalwarts and strived to be the torchbearer of a centuries-old tradition. An expert in heroic roles, he has earned a pride of place in the hearts of most contemporary connoisseurs of Kudiyattam. The son of Ammankod Madhavan Nambudiri and Devaki Antarjanam, Shivan Nambudiri was born in 1950 in a Brahmin landowner family. As a child, Shivan was more interested in agriculture and in wandering the paddy fields than he was in school studies. The changes brought about by land reforms had their inevitable impact on Shivan's life too, as they had on the lives of most landowning Nambudiris of the time. Leaving school after his 8th grade, Shivan arrived in Kerala Kalamandalam with the hope of learning Kathakali. But as fate would have it, admissions to the Kathakali training program were already closed and Shivan joined Kalamandalam as a Kudiyattam student.
1995 ജൂണിൽ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ ആ പടിഞ്ഞാറ വരാന്തയിൽ തടിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഉയരമൊക്കെ ഉള്ള 3-4 ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിയാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം എന്നെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം ബാലിയാവും, അദ്ദേഹം സുഗ്രീവനാവും എന്നൊക്കെ ഈ കഥകളി കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഭ്രമമുണ്ട്. അതാണ് കഥകളി പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് ആ സമയത്ത് അവർ കഥകളിക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കൂടിയാട്ടത്തിനാണെങ്കിൽ ആരെയും കിട്ടാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എൻ്റെ കഥയാണ് വെച്ചാൽ എന്താ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാണ് ചേരുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വിചാരമേ ഉള്ളൂ. ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കൂടിയാട്ടം? ഇല്ല, കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കുക. ഞാൻ നടന്നു. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു. പിന്നീടാണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. നമുക്ക് കാലിന് വല്ല വളവുണ്ടോ ഒടിവുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നടത്തം. പിന്നെ പുരിയം ഇളക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതൊന്ന് ഇളകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല. ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ വായ തുറന്നാട് ചിരിച്ചു. അങ്ങനെ ചിരിക്കരുത്, പല്ല് പുറത്ത് കാണാതെ ചിരിക്കണം എന്നാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അവർ ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ ചെറിയ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ രാമൻകുട്ടി ആശാനാണെന്നൊക്കെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്. രാമൻകുട്ടി ആശാൻ പറഞ്ഞു, ചാക്കേരെ ഈ കുട്ടി നന്നാവും, അസലാവും. എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവും കഴിഞ്ഞു. എന്നാ വരിക. അപ്പോഴാണ് പിന്നീട് അതിൻ്റെ നൂലാമാലകൾ കുറേ ഉണ്ട്. രക്ഷകർത്താവ് വേണം, ജാമ്യക്കാരൻ വേണം. എന്തായാലും അതൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ പോയി സംഘടിപ്പിച്ച് അവിടെ ചേർന്നു. At Kalamandalam, Shivan faced a most rigorous and demanding training schedule. Starting at 4:30 in the morning, the training continued till 8:30 in the evening. Learning Sanskrit literature, a must for all Kudiyattam performers, seemed exceptionally hard to Shivan, and the training in acting and speech felt like a meaningless ritual. Feeling like a misfit in the Kudiyattam program, Shivan spent his first 3.5 years at Kalamandalam, able to love neither Kudiyattam nor his guru. രാവിലെ 4:30 മണിക്ക് ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരു കമ്പ്രാന്തൽ കലാമണ്ഡലം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്പ്രാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, പഞ്ചവാദ്യം അവിടെയാണ്, തുള്ളലും അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 3-4 കുട്ടികളും കൂടി ഉണ്ട്. ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ താക്കോൽ എൻ്റെ കയ്യിലാണ്. ഒരിക്കൽ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്ത് പറയണ്ടേ? അപ്പോൾ ഈ ഗുരുവിനെ ഒന്നും സ്നേഹിക്കൽ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. താക്കോൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാനവിടെ പോയി വാതിൽ തുറക്കാണ്ടായിരുന്നു. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആശാൻ വന്നിട്ട് ഇതെന്താ തുറക്കാത്തേ? താക്കോൽ പോയി. ഇത് അവിടെയും ഇവിടെയും കൊണ്ട് കളയാനുള്ളതാ താക്കോല് എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി CV സുബ്രഹ്മണ്യരെ പറയും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി താക്കോൽ ഇങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ആശാനോട് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു. ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കരുവാനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് പൂട്ടൊക്കെ തുറപ്പിച്ച് വേറൊരു പൂട്ടും താക്കോലും ഇട്ട് ആ താക്കോൽ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നു സെക്രട്ടറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്തോ ഇത്തിരി ധിക്കാരായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോന്നു. അപ്പോഴേക്ക് ആശാൻ്റെ മുഖമൊക്കെ എൻ്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവക്കത്ത് ഇങ്ങനെ വികസിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു. ആശാൻ താക്കോലും മേടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. കളരി വന്ന് തുറന്ന് അന്ന് 3-ാമത്തെ കൊല്ലം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോഴും ഈ കൂടിയാട്ടത്തിനെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ ആശാനെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിങ്ങനെ വരുന്നു, കാണിക്കുന്നു. ആശാൻ പറയുന്നത് എന്താ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ താക്കോല് പിടിക്കാത്തതിൻ്റെ ദേഷ്യം കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ കൈലാസോദ്ധരനാണ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അന്ന് എൻ്റെ സതീർത്ഥനായിട്ടുള്ള രാമൻ ലീവിലും ഞാൻ ആ കൈലാസോദ്ധരം തടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം തെറ്റും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്പ്യാരാശാൻ ഉണ്ട്, നാരായണൻ നമ്പ്യാരാശാൻ പിന്നിലിരുന്ന് കൊട്ടണമുണ്ട്. തെട്ടിങ്ങി ഒരു ലേശാണ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ തെറ്റി. അപ്പോൾ അവിടെ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് ഈ അടുപ്പിലൊരു വിറകും കൊള്ളിയുണ്ട്. ആ വിറകും കൊള്ളി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ആശാൻ വലത്തെ കാലിൻ്റെ തുടയുടെ മുകളിൽ ആഞ്ഞൊരടിയാണ്. അടിച്ച ആശാൻ ആ വിറകും കൊള്ളി അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു. അടി കൊണ്ട് എൻ്റെ കാലങ്ങോട്ട് തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ
നിലത്തേക്കുണ്ട് വീഴുക എന്ന് തന്നെ പറയട്ടെ, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. നമ്പ്യാരച്ഛൻ വന്ന് താങ്ങി എടുത്തു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ കലാമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ആക്കി. ഒരു പായും വിരിച്ച് അവിടെ കിടന്നു. കിടക്കുകയൊന്നുമില്ല, അന്ന് വെറും പായും ഒരു തലേണയുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കിടന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ പോകാനൊന്നും എനിക്ക് വയ്യ, കാല് വെക്കാൻ പറ്റട്ടെ. നീല നിറത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു അടയാളമാണ്. ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ക്ലാസ്സിനും പോയിട്ടില്ല. വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആശാൻ ഒരു വരവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കയ്യിൽ കുറച്ച് പഴം, പരിപ്പ് വട, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാണ് വരുന്നത്. കുറച്ച് കുഴമ്പും. പറയുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് കാലും ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു തരിക. രണ്ടാൾ കരയുക. ആശാനും കരയാണ്, ഞാനും കരയാണ്. കാലിങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തെറ്റിയനല്ല അടിച്ചത്. ആരോട് എപ്പോഴാണ് എന്താ പറയുക എന്നുള്ളത് അറിയട്ടെ. ആ കലാമണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പാടുമോ? അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ സങ്കടം. എന്താ അന്നത്തെ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ അതുണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് കുഴമ്പ് തേച്ച് ഇങ്ങനെ തലോടി തന്നു. സാരില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആശാനും പേടിയുണ്ട്, ഞാനിത് ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുമോ, അങ്ങനെ വിവരിക്കാം ആശാൻ്റെ മനസ്സിൽ. എന്തായാലും തലോടി തന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരണ്ട, താക്കോല് ഞാൻ പിടിച്ചോളാം, ആശാൻ തന്നെ പിടിച്ചോളാം. ആശാൻ്റെ മുറിയിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ആണിയുടെ മുള്ള എന്നും അവിടെ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങടെ ആശാനെ അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു രക്ഷിതാവിൻ്റെ, ഒരു ഗുരുനാഥൻ്റെ എല്ലാ വികാരവും അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കിട്ടി എനിക്ക്. Things changed. The years that followed were glittering examples of the finest relationship between a student and his teacher. For Shivan, Ramachakyar became his guru, his guardian, his grand uncle, and whatnot. As a non-Chakyar training to be a Kudiyatam performer, Shivan had to confront many obstacles and to face up to the censures of many orthodox Chakyars. All through this, Ramachakyar, his guru, was there with him as a guide, as a source of solace, and as a pillar of support. It is no wonder then that Shivan Nambudiri's Kudiyatam memories all start with Ramachakyar and end with Ramachakyar. കരിക്കാട്ട് അമ്പലത്തിൽ ഈ 3 ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് പൈങ്കുളം രാമചാക്യാരാശാൻ, മാണി മാധവ ചാക്യാരാശാൻ, ഇരിഞ്ഞാലക്കുളം മാധവ ചാക്യാരാശാൻ, ഈ 3 കൂട്ടരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരിക്കാട്ട് അമ്പലത്തിൽ ഒരു കൂടിയാട്ടം നിശ്ചയിച്ചു. കുറേ കാലം മുമ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളാർക്കാട്ട് പട്ടേരി, അദ്ദേഹം ഇപ്പം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, വെള്ളാർക്കാട്ട് പട്ടേരി, മറാട്ട് നമ്പൂതിരി തുടങ്ങിയ വലിയ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ആൾക്കാരാണ്, അവരാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഗുരുനാഥനെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി പഴയ കലാമണ്ഡലത്തിൽ വന്നു. കിള്ളിമംഗലം വാസുദേവ നമ്പൂരിപ്പാടിനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ വരവ്. ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്പൂതിരിമാരെ അവതരിപ്പിച്ചു. ആശാൻ, ഓ റെഡി, നിങ്ങളവിടെ പോയിക്കോളൂ, ഞാൻ അവിടെ എത്തിക്കോളാം, എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടാവും, ശിവനും രാമനും. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, രാമനായിക്കോട്ടെ, വിരോധമില്ല, ചാക്യാരാണല്ലോ, ശിവൻ വേണ്ട. എവിടുന്നാ പിന്നെ ഒരു ക്ഷോഭ ഉണ്ടായതെന്ന് ഞാനൊക്കെ അടുത്ത് നിൽക്കണ്ടേ, ചാടി അങ്ങോട്ട് നീട്ടു ഇവിടുന്ന്, ഇപ്പം ഇറങ്ങണം ഇവിടുന്ന്. അപ്പം സൂപ്രണ്ടൊക്കെ ആകെ പേടിച്ചിട്ട്, അല്ല ചാക്യാർ, ഒരു ചാക്യാരും വിളിക്കണ്ട, ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങണം. എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ കൂട്ടിയിട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിവൻ വേണ്ട പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കരുത്, അർഹതയില്ല, ഇപ്പം ഇറങ്ങണം. ഇറക്കി അങ്ങോട്ട് വിട്ടു. ആശാൻ അതിനോട് പോയതുമില്ല. ഇങ്ങനെ ശിഷ്യവാത്സല്യമുള്ള ഒരു ഗുരുനാഥന് കിട്ടില്ല, ആർക്കും കിട്ടില്ല. അതൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. Having trained his disciples, introduced them to the stage, and promoted them as his co-actors in performances both within and outside India, Payangulam Ramachakyar
then passed on to them his teaching responsibilities too. In 1972, he retired from full-time service at Kerala Kalamandalam, though he continued as a visiting professor till his death in 1980. After Payangulam Ramachakyar's retirement, Shivan Nambudiri and his fellow student Ramachakyar became Kudiyatam teachers at Kalamandalam. As the years went by, more and more students began to learn Kudiyatam at Kalamandalam, thus turning an initial trickle into a torrent. The renaissance of Kudiyatam, initiated by Payangulam Ramachakyar, thus reached its fruition in the classrooms of his student Shivan Nambudiri. Shivan Nambudiri was a valuable member of the group that first performed Kudiyatam outside the shores of India in 1980. Shivan Nambudiri's is undoubtedly the most handsome face in Kudiyatam. His depictions of Rama, Ravana or Arjuna are as powerful in their acting prowess as they are attractive in their physical appearance. A highly celebrated feature of Shivan Nambudiri's performances are his Pagarnatams, where the actor representing one character changes into another in certain narrative situations. In the role of Ravana in Thoranayuddham, his transformation into the characters of Shiva and Parvati when presenting the sequence of Parvati Viraham is a segment of unequaled beauty, treasured by many members of the contemporary Kudiyatam audience. Similarly, in Bhagavata Jugiyam, the transformation of the Buddhist hermit into a feminine aspect when the soul of a courtesan enters his body acquires a consummate humor in the hands of Shivan Nambudiri. As a general rule, the female roles of Kudiyatam and the sister performance form Nangyar Kuthu are performed only by female actors. However, Shivan Nambudiri rewrote history in this regard by being the only male actor to play the role of Poothana in Poothana Moksham Nangyar Kuthu. As a teacher, Shivan Nambudiri has contributed immensely to the wealth of actors of Kudiyatam. Sati and Devaki were Shivan Nambudiri's first students. Though Devaki has sadly passed away, Sati has grown to be a most famous and accomplished artist of Kudiyatam. Of the younger artists, Radha Krishnan, Ravi, Krishna Kumar and Kanaka Kumar hold out the promise for a bright future for Kudiyatam. വേഷത്തിനെ പറ്റി മോശം ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല. നല്ല വേഷമായിട്ടാണ്. ഏത് വേഷമായാലും കുറച്ചേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വേഷങ്ങൾ. എല്ലാം ഓരോ വേഷമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പോകും, ഓട്ടോ എടുത്തിട്ട് പോകും. അല്ലാതെ പരിപാടിക്ക് കൂടെ പോവില്ല. അവരുടെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നും പോവില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു സ്കൂളിൽ നല്ലോണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത്രയും രാജ്യം കാണാൻ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിപ്പോഴല്ലേ പറ്റിയുള്ളൂ. ഞാൻ കുറേ നാമം ജപിക്കാറുമുണ്ട് അത് നന്നാവാനായിട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ മാസത്തിലും കഥകളി ഉണ്ടാവാറും കൂടിയാട്ടമൊക്കെ പറയും.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് കാണാൻ. സന്ധ്യ ആവും എല്ലാത്തും ഓടി പോവും. പിന്നെ ശിവൻ്റെ ഒരു ഏട്ടനുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഏട്ടനും കൂടെ പോരും. അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി കാണും. അച്ഛനാണ് വേഷം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, വയ്യാണ്ടായി. ഒരിക്കൽ ചെറുന്നോളാനൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ കാലിനും കൈനൊക്കെ നടക്കാനൊക്കെ വിഷമമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകണില്ല, പോയിട്ടില്ല. ഒരിക്കൽ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു കാവിൽ കഥകളി ഉണ്ടായി, കുചേലവൃത്തം കുറിച്ച്. അന്ന് പോയി കണ്ടു. അതിൽ വേഷമൊന്നും ഇല്ല, ഒരു 3-4 വേഷമേ വേണ്ടിയിരുന്നു. അത് കണ്ടു. കുചേലനായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യയ്ക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ കലയ്ക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം. ഇന്നും ഭാര്യയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം ഭാര്യയ്ക്കുണ്ട്, കലയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം. പക്ഷെ കലയ്ക്കത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട്. മക്കളാണെങ്കിലും അത് കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും അത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇതാവാനൊന്നും. എന്നാലും വന്ന സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും കളിയും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ്. ഒരു കുട്ടികൾക്കൊന്നും ചീത്തയായിട്ട് പറയില്ല, ആരെയും ചീത്ത പറയുകയൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരോടും നല്ല ഇതാണ്, വഴക്ക് കുറവാണ്. After spending 39 long years at Kerala Kalamandalam, both as a student and as a teacher, Shivan Nambudiri retired from that institution in 2004. He has now returned to the peace and quiet of village surroundings, to the serene paddy fields, the ponds, and the temples that he so cherished in his childhood. However, though he is officially in retirement, he is still a most active presence on the Kudiyattam stage. കലാമണ്ഡലം ശിവൻ നമ്പൂതിരി നമ്മുടെ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ്. ആ വാക്ക് വളരെ പഴയതാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഒരുപാട് അർത്ഥമുണ്ട്. അതിന് 2000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ കലയുടെ പാരമ്പര്യത്തിലും അതിൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ അനുഭവത്തിലും അതിൻ്റെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രമത്തിലും ഒരു വലിയ വിച്ഛേദം വരുത്തിയൊരു നടനാണ് കലാമണ്ഡലം ശിവൻ നമ്പൂതിരി. ശിവൻ നമ്പൂതിരിയിലൂടെ രാമചാക്യാർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടെങ്ങും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ആകാര സൗഷ്ഠവം കൂടിയാട്ടത്തിന് അരങ്ങിൽ വന്നത്, അതാണ് ഈ ദൃശ്യാനുഭവത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വരുത്തിയ ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നാട്യശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർവിധ അഭിനയങ്ങളിൽ ചേരുന്ന ഒരു അംഗികാഭിനയത്തിനുമൊക്കെ സ്ഥാനമുള്ള ഒരു അഭിനയമാകുമ്പോൾ അവിടെ നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരമപ്രധാനമാണ് ഈ മുഖരാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാ നടന്മാർക്കും കിട്ടുന്നതല്ലത്. അത് ആചാര്യൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെയും നടൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായ വാസനയിലൂടെയും നടൻ്റെ ദൈവീകമായി നടന് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജന്മായത്തമായി കിട്ടുന്ന ആകാര ഭംഗിയും ഒക്കെ കൊണ്ട് ചേരുന്നതാണ് ഈ മുഖരാഗം എന്ന് ഭരതൻ വളരെ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മുഖരാഗം. അത് ഞാൻ ഈ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണുന്നത് ശിവൻ നമ്പൂതിരിയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ നമ്പൂതിരി നായകനാണ്.